اس کا عمل تھا وہ روز ایک روٹی خدا کے نام پہ صدقہ کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کو بھی یہی بیماری ہوتی ہے نا، اللہ ہی دے گا اور جو بھی کرنا اللہ ہی کے لیے کرو۔ مطلب کہنا تو یہ ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں صرف اللہ دیتا ہے مگر دیتا وسیلے سے، ٹھیک ہے؟ کہتے جلسے میں بیٹھ کے نبی نبی کرتے ہو، کیا ملتا ہے؟ اللہ ہی اللہ کرا کرو۔ رب نے فرمایا محبوب جان تو ذکر کا ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا ڈالا ہے، جو تیری باتیں کرے گا ان سے میری باتوں کا ثواب ملا جاتا ہے۔ تو یہ مسائل ہے۔ تو وہ روز ایک روٹی صدقہ کرتا تھا۔ ایک دن سویا خواب میں حضور آ کے فرمانے لگے روز رب کی دعوت کرتا ہے اپنے نبی کو بھول جاتا ہے۔ عاشق تھا، تڑپ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایسا کب ہوا ہے؟ رب کہاں دعوت؟ رب کی دعوت کوئی کرتا ہے؟ وہ تو کھاتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جب تو روز ایک روٹی اللہ کے نام پہ صدقہ نہیں کرتا ہے؟ جی کرتا تو۔ فرمایا تو تجھے اس روٹی سے اللہ کی دعوت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تڑپ گیا، کہنے لگا حضور پھر آپ کی دعوت کیسے ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن پڑھنے والے رہتے ہیں، کبھی تیرے گھر میں اچھا کھانا بنا کرے گا تو تھوڑی سی روٹی تھوڑی سی سبزی لے کے انہیں کھلا دیا کر، کھانا مدرسے والے کھائیں گے، دعوت کا ثواب تجھے میری دے دیا جائے گا۔ یہ کتنی عظمتوں والی ہے۔ اس لیے اور کئی بار نہ میں گزارش کروں گا جب کسی کے گھر قرآن والے کھانا کھائے نا تو ان سے کہا کرو پیارے اپنی انگلیاں سالن میں ڈال کے۔ لوگ کہتے ہیں نا انگلی مت ڈالنا کھانا خراب ہو جائے گا، میں کہتا ہوں ان کی انگلیاں ڈلوایا کرو، اس لیے کہ جب ان کی انگلیاں تمہاری سبزی سے لگتی ہیں اللہ انگلیوں کے ذریعے اس میں برکتیں نازل فرما دے گا۔ تو اب کیا کرنا ہے سمجھ کے نا میری بات؟ مدرسوں کا خیال رکھیں گے؟ آپ تو ویسے بھی رکھتے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں ماشاءاللہ، جس نے ایک کو حافظ بنا لیا بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس نے 6 حافظوں کو روٹی کھلا کے پالا ہو، 5 کو کھلایا ہو، حافظ و قاری بنایا ہو، اس کے نصیب کتنے اچھے ہو۔ اس لیے میری قوم ضروری ہے۔ آج ہمارے مدرسے ٹارگیٹ اس لیے ہے کہ ہماری قوم کا سب سے مضبوط قلعہ اور ستون اگر کوئی ہے تو مدرسے ہے، اس لیے انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دنیا کو بتا دو یہ ادارے یہ مدرسے تمہاری بھیک پہ نہیں چلا کرتے، یہ ادارے یہ مدرسے مدینے والے کے کرم پہ چلا کرتے اور واقعی حضور کے کرم پہ چلتے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن مدرسوں میں کھانے کا انتظام نہیں، بچے فاقے سے اٹھ تمہارے دروازے پہ نہیں جاتے، یہ رات کو مسلح بچھاتے، کہتے یا رسول اللہ گھر بھی آپ کا مہمان بھی آپ کا، یہ بھوکا کر رہا ہماری رسوائی نہیں ہوگی، دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ یہ رو کے دکھا دیتے ہیں صبح ہونے سے پہلے رزق مدینے سے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر تمہاری جیب سے مدرسے میں پیسہ آیا تو یہ مت سوچنا تو نے دیا، شکر ادا کرنا مصطفیٰ نے تجھ سے کہا ہے تب تو دے رہا ہے، حضور نے کہا ہے تب تو دے رہا ہے، یہ سوچ کے دیا کرو اور احسان نہ جتایا کرو۔ وقت بہت ہو گیا ورنہ احسان بھی بتاتا، ایک بوری دے کے 3 بار کہہ رہا، یاد ہے نا میں نے بوری دی، یاد ہے نا میں نے اس میں کٹا دیا تھا سیمنٹ، ایک کٹا دے کے جنت تیرے باپ کی ہو گئی، مجھے وہ ٹھیکیدار مولوی لا کے دے تو یہاں بیٹھے بیٹھے جنت دے کے جائے، اور اب بے نیاز ہے، چاہے تو ایک اشارے میں بخش دے اور نہ چاہے تو وہ لاکھوں برس کی عبادت پہ مار دیتا ہے۔ بس یہ دعا کیا کر اللہ ہماری محنتوں کو قبول کر لے، اگر 10 روپے بھی دو تب بھی یہ دعا کر اللہ قبول کر، 10 کروڑ بھی دے دو تب بھی یہ دعا کر اللہ قبول کر، اس لیے کہ اگر وہ نہ چاہے تو تیرے کروڑ بھی منہ میں مار دیتا ہوں، اور اگر وہ چاہے گا تو ایک گھونٹ تم نے کسی طالب علم کو پانی پلا دیا نا اللہ اسی کے بدلے میں بخش دے گا۔ کریم ہے، رحیم ہے، وہ ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کتنا؟ سارے بولے کتنا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کسی سے یار بتا تو جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں؟ اس نے کہا جنت میں۔ کہا بڑا کرا دعویٰ ہے تیرا؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں اتنا پکا دعویٰ کیا؟ تو اس نے کہا دعوے کی وجہ یہ ہے کہ تو بتا اگر اللہ قیامت میں میری ماں پہ میرا حساب چھوڑ دے کہ جا تیرا فیصلہ تیری ماں کرے گی تو بتا میری ماں مجھے کدھر بھیجے گی؟ اس نے کہا یار ماں تو ماں ہے، وہ تو پھر گناہ بھی ہوگے تب بھی کہے گی جا جنت میں چلا جا۔ تو اس نے کہا بس اگر ایک ماں کو اتنا پیار ہے پھر رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کرم تلاش کرنا ہے، ہمیں اس کا رحم تلاش کرنا ہے،
हमें उसे राजी करना है। जवानों राजी करो, वक्त दिया करो दीन वालों के लिए, वक्त दिया करो कुरान वालों के लिए। और सिर्फ बेटे मत पढ़ाओ, बेटियां भी पढ़ाओ। कहते हैं मौलवी साहब जरा औरतों पर तकरीर कर दियो, हम औरतों पर तकरीर करें तो हजरत अपनी बीवी को जाके मारे। जरा सुनी ना वो मौलवी क्या कह के गया, अबे बावले हमने तेरी बीवी से नहीं तेरी बेटी से कहा। अगर बंदा अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर देगा तो फिर किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम सिर्फ बीवियों को समझाते हैं, इसलिए बीवियां नहीं सुधर रही। बेटियों को समझाओ ताकि फिर किसी के घर की बहू खराब ना हो। सिर्फ बेटों को कुरान मत पढ़ाओ, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ। कई लड़कियां बीए करते करते बिया कर गई, इसलिए जरूरी है बेटियों के बिया और बीए के चक्कर में ना पड़ो, बेटियों को दीन सिखाओ। मैं जानता हूं तेरी बेटी के पास कुरान की डिग्री होगी तो कोई तुझे सल्यूट नहीं करेगा, लेकिन दावे के साथ कहता हूं मर के तेरी बेटी कालिया बन के कुरान की कब्र में पहुंचेगी। कोई कहेगा पठान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा साथ ठेकेदार की बेटी का जनाजा है। फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, ये कुरान की कालिया का जनाजा जा रहा है, कनीज़ राबिया मसलिया का जनाजा जा रहा है। ये डिग्री सबसे बड़ी डिग्री है। पढ़ाएंगे बेटियों को भी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, बेटियों को भी आलिमा बनाना, कालिया बनाना। कम से कम बेटी और बेटे पढ़े होंगे तो अगर चैन से जी ना सके चैन से मर तो सको। इसके और भी कितने फायदे मैंने भी बताए नहीं, परिवार का, रिश्तों का, माँ बाप के एहतराम का, खानदान की कदर और कीमत का, बहुत सारी बातें मैंने कर दी थी, लेकिन वक्त पूरा हो चुका। बस आखिरी बात मुझसे फरमाइश से जरा शजरा सुना दिया जाए। है जी, सुना दिया जाए शजरा। मैंने आपसे सुभान अल्लाह अब तक नहीं कहलवाया और मैं इसलिए दबाव भी नहीं देता हूं क्योंकि माल अच्छा होता तो कीमत खुद लग जाया करती है। नहीं वो वक्त बाबू बहुत ज्यादा हो गया। देखिए मेरी बात सुने, मेरे बुजुर्ग बैठे मिंबर पे, मैं इनसे ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। शजरा सुन लीजिए मगर अब जरा कह दे सुभान अल्लाह। से कहेंगे सुभान अल्लाह, ऐसा बोलो कि मसवासी से कोई पकड़ के न ले जाए। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं, ऐसा कहा करो। अल्लाह के बंदो, मैं आपसे सुभान अल्लाह कहने इसलिए कह रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं आपको इशारा करूंगा ना तो उस बीच में मैं सांस ले लूंगा, आपको सवाब मिल जाएगा, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है, अब जरा कैसे कहना बोले। भाई साहब मैं आपका मुंह देख रहा हूँ, आप मुझे किस मुंह से देख रहे हैं। मेरे हजरत बैठे वरना मैं फिर अभी तुम्हें बताता। हाँ, जरा सारे बोले मोहम्मद से और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। ये बेटे आगे वाले तक नहीं बोला ना, ले पैसे ले जा मगर सुभान बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइक, मलाइक के बेटे जब ऐसे जैसे तुमने सुभान अल्लाह कही है ना, हमारे ऐसे धान होते हैं तो लोग कहते दवा दे दे, धान ऊंचे नीचे हो रहे ये मसला हो जाता था भाई। तो ऊंचे नीचे नहीं, एक साथ तरह बोला करे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइक, मलाइक के बेटे भारत, भारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुताशिर, मुताशिर के बेटे लमक नेकरान, लमक नेकरान के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुभान, सुभान के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आदिल, आदिल के बेटे दाता, दाता के बेटे रामा, रामा के बेटे शालिद, शालिद के बेटे नाहू, नाहू के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे इमाम, इमाम के बेटे हमद, हमद के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे यहूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे मरीम के बेटे नवाह, नवाह के बेटे मुदरिक के बेटे रियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे माली, माली के बेटे बार, बार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे नूह, नूह के बेटे काम, काम के बेटे बर्रा, बर्रा के बेटे किराम, किराम के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया,
मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने वाकई कुरान की मोहब्बत का हक अदा करके दिखाया। जितने बैठे थे उतने ही अब तक बैठे हुए। आप मेरे लिए नहीं बैठे, मेरी औकात क्या है? कोई प्रधानमंत्री के लिए इतनी देर लाइन में नहीं लगता। अब तक सिर्फ इसलिए बैठे हो काश हुजूर की नजर करम हमारी तरफ भी हो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ मेरे घर में भी हो जाए जनाजा। अल्लाह करीम आज की महफिल कबूल फरमाए। फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दो कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हैं। जानने वालों का मकाम आला होता है, इसलिए एहतराम किया करें, पढ़े लिखों की कदर किया करें। इमाम की मोटरसाइकिल देख के उसे इमामत से ना हटाया करें, उसके बगबगे कपड़े देख के तनख्वाह न घटाया करें। इसलिए कोशिश करें कयामत में कुरान वालों से मोहब्बत करने वालों में नाम आ जाए। अगर ये हो गया तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों, अल्लाह हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन तो कह दो अल्लाह के। जरूरी नहीं है मौलवी की आमीन कामयाब हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा बैठा हो जिसका रब से रिश्ता बड़ा गहरा रहता हो, इसलिए तुम भी आमीन कह दिया करो। किसी की आमीन के सत्ते में हो सकता हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। हमारे इस इदारे को मौला दिन दूनी राज्यों में तरक्की अता फरमाए। हमें कुरान और शाहिद कुरान और कुर्राए कुरान हुफ्फाज़ कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों को फरमाए। रब कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा